ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ PUCಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ is not correct about the characteristics of cathode rays? ಸೊ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, negatively charged particles, and if you see that options, they start from cathode to anode. So that is correct statement. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು which is a incorrect one. So usually cathode rays are the negatively charged particles, so they will start moving from cathode to anode. That is a correct statement. Option B, they travel in a straight line in absence of electric field or magnetic field. So this is also a correct statement, because in presence of electric field or magnetic field, they deviate their path. Means they will go, they will deviate from the straight line. So if there is no electric field and magnetic field, actually they travel in a straight line. So that is also correct one. Option C, characteristics of cathode rays do not depend on the material of electrodes in the cathode ray tube. So this is also which does not depends usually. That is also correct one. Come to the option D then, characteristics of cathode rays depend on the nature of the gas present in that. That is a wrong statement. Which does not depends. Which does not depends. They have given which depends. So that is an incorrect statement. So option D is correct. Next, question number 2. Which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? So we know that J.J. Thomson model, which will explain the overall neutrality of atom. J.J. Thomson model, usually that's also known as plum-pudding model or watermelon model. In that, seeds we treat it as electrons, negatively charged electrons, and the fruit we consider it is a positive charge, which is spread all over the atom. Positive charge all over, it spreads all over the atom. So hence entire atom is overall it is neutral. That is what he has explained by the J.J. Thomson model. It's a watermelon model it is. So overall neutrality of atom. So that is option A is correct. Next, question number 3. Two atoms are said to be isobars. What are isobars? Isobars are the elements having same mass number, but different atomic number. Same mass number, different atomic number are called isobars. Different atomic number are called isobars. Okay, then if you check it out the options, now here they have not given directly. So if you see options, any option, that we do not have any this answer in any option. Same mass number, different atomic number. Okay, so then what is a mass number? They have elaborated this one. Mass number is nothing but sum of the protons and neutrons. Sum of the protons and neutrons is nothing but mass number. And what is atomic number? It's nothing but number of protons. So they have given indirectly instead of giving directly as same mass number and different atomic number. So same mass number. Mass number is nothing but sum of the protons and neutrons. So you can see in the option D, sum of the number of protons and neutrons is same. It means mass number is same, but number of protons is different. What's the meaning of number of protons? Is nothing but atomic number. So atomic number is different. So option D is correct. Question number 4. The number of protons, neutrons and electrons in ion S, mass number is 32, atomic number is 16 and charge is 2- respectively are. So when we write any element, usually if you write any element, that is X, and Z is a mass number
A is a mass number, Z is a atomic number, and charge is n minus. Here they have given it's a n minus, it's a anion it is. So now here Z is nothing but atomic number, is nothing but number of protons. Z is nothing but atomic number that is equal to number of protons. Then what is A? A is nothing but mass number that is equal to, just now I explained, it is nothing but sum of protons and neutrons. Okay, then now if you come to the first one, number of protons is nothing but atomic number. So what is the atomic number which they have given in question? That is, you can see sulfur 16, 32, 2 minus. So 16 is nothing but atomic number, is nothing but number of protons. So number of protons is equal to 16. Okay, then number of neutrons. How do you get number of neutrons? Here in the mass number. So sum of the protons and neutrons is equal to mass number. So sum of the protons and neutrons, P plus N is equal to 32, sum of the protons and neutrons. Then already we know that protons is equal to 16, then number of neutrons is equal to 32 minus 16, that is again is equal to 16. So here number of protons is equal to 16 and number of neutrons also is equal to 16. Okay, then we will come to the next one, that is number of electrons. So if it is a neutral atom, atomic number is equal to number of electrons if it is a neutral element. So this is not a neutral element, this is a negative charge anion, this is nothing but anion it is. See, in anion, so n number of electrons will be extra. So total number of electrons is equal to atomic number Z. If there is a negative charge, we need to add electrons. If there is a positive charge, we need to subtract the electrons. So since there is a negative charge here, means those many electrons are extra. So what's a negative charge here? So 2 minus means we need to add 2 electrons. So atomic number is 16 plus 2 is equal to 18 electrons. So the final conclusion is number of protons is equal to 16, number of neutrons is equal to 16 and number of electrons is equal to 18. So in which option we have, that is 16, 16, 18? That is option D is correct. Next, question number 5. The increasing order of specific charge of electron, proton and alpha particle and neutron is specific charge. What is the meaning of specific charge? Specific charge is nothing but it's a ratio of charge and mass. Charge and mass means charge divided by mass, we call it as a specific charge. Okay, then we will check it out for the charge divided by mass. So it's very difficult, that will be because charge, you know, for electron is 1.6 into 10 power minus 19 and mass also that will be in the 10 powers. That's why to make it our calculation is easy, we will compare with mass of the electrons. So now that's why first let us consider, for example, mass of the electron I will consider as a me. Then next one, mass of the proton I will treat it as a mp. You know that mass of the proton is equal to how many times of mass of electron? That's approximately 1836 times of mass of electron. Okay, then well, next one is mass of I'll consider that is a mass of neutron. You know, mass of the neutron which is equal to mass of the proton, almost is equal to mass of proton, which is almost equal to mass of proton. So that I also treat it as again that is 1836 times of mass of electron. I consider it almost, it is mass of proton and mass of neutron are same, almost same. So I'll treat it's the same mass. Okay, then next, mass of alpha particle. Mass of the alpha particle is equal to what? It's 4 times. It's a 4 times of mass of protons. What's the mass of the proton? It is equal to again 1836 times of electrons. So hence, see, because what I have considered is
mass of alpha particle is nothing but mass number is 4. Means what is there in the 2 protons plus 2 neutrons. I told you already mass of the proton neutron is almost the same. Hence I treat it as a 4 times of mass of proton. So right, mass of the alpha particle is equal to 4 times of mass of proton. What's the mass of the proton? That is equal to 1836 times of mass of electron. Okay, then now we will start writing the charge by mass ratio, means specific charge. Specific charge, that's mass charge by mass ratio. For all, I'll start from n neutron, alpha particle, proton and electron. Okay, what's the charge for the neutron? That's a 0, charge 0. Mass is how much? Mass of the neutron is 1836 times of mass of electron. Alpha particle mass is 4, charge. What's the charge present on the alpha particle? Helium plus 2, we call it as alpha particle. Helium plus 2 charge. So then, what's the charge? It is 2 charges present. Means 2 times of charge present on the electron. Charge I will consider as a QE. QE means nothing but charge on the electron, divided by mass of the alpha particle is 4 into 1836 times of mass of electron. Okay, the next proton. What is the charge on the proton? It's the same as charge present on the electron, divided by what's the mass of the proton? 1836 times of mass of electron. Okay, next charge on the electron is QE, divided by what's the charge on mass of the electron? It's a ME. Okay, then so if you check it out here, everywhere it's a 0 divided by 1836 is equal to 0 it is. Then 2 divided by 4, I'll write it as charge of the electron divided by 2 into 1836 mass of the electron. Okay, then charge of the electron divided by 1836 times of mass of electron. Then charge of the electron divided by mass of electron. Okay, then now if you cancel out charge divided by mass, because it's same present in all the terms, if I remove it, then what it becomes? 1 divided by 2 into 1836. Then 1 divided by 1836. It's a 1. So now you can observe here which one has more specific charge by mass ratio. See, as we increase the denominator value, overall value will decrease, correct? So here we have 1 divided by 1086, that will be less than 1. Again 1 divided by 2 into 1836 is extremely less than the mass of the proton, and it's a 0. So which one has the highest charge by mass ratio is electron. Electron is greater than proton, proton is greater than alpha particle is greater than neutron. So final, the order of increasing order, lowest is neutron, next then alpha particle, then proton, then electron. So this is the increasing order of charge by mass ratio for the given proton, electron and alpha particle and neutron. So if you check it out, the options, option C is correct. Question number 6. Which of the following is responsible to rule out the existence of definite path or trajectories of the electrons? So we know that which is a Heisenberg's uncertainty principle, which will rule out the existence of the definite paths. You know, actually Bohr's will say that the electrons are revolving around the nucleus in a particular path, we call it as a orbits, right? So he has considered as those are all spherical shape orbitals like this. But as per the Heisenberg's uncertainty principle, that is wrong. Why it is wrong? Because according to him, we know that is impossible to determine the exact position and the momentum of moving electrons simultaneously. So if there is a proper trajectory or the definite path,
then it will be very easy for us to find out the position and momentum of the electron simultaneously. But according to the Heisenberg's uncertainty principle, that is not possible because those paths are not definite paths or trajectories. So hence he will rule out, Heisenberg's will rule out the existence of the definite paths and trajectories of the electrons. So option B is correct. Next, question number 7. Electromagnetic radiation consists of visible light, IR light, UV light and microwaves. The correct order of increasing energy from lowest to highest. So that is a electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ energy, means that is from highest to lowest. So increasing order, lowest to highest. So first we will write the frequency order from highest to lowest in electromagnetic radiation. Frequency or energy or frequency, both will have the same order because energy is directly proportional to frequency. So radio waves will have the lowest frequency or energy than microwaves, and microwaves have the lower energy than infrared light, than visible light, than ultraviolet UV light, than X-ray, than gamma ray. So gamma rays have the highest energy or highest frequency or lowest wavelength. We know that exactly whatever the order we have written for the wavelength, it will become reverse. Wavelength order, it will be reverse because energy and wavelength are inversely proportional. So this order will become reverse for the wavelength. Okay, then now the question is, they have given increasing order of energy here, increasing order of energy. So we will write it from the lowest energy to the highest energy. So which is that they have given here, it's a part of electromagnetic radiation. It's a visible is given, next IR is given, and UV is given, and then microwaves is given. So as per that, then which one has the lowest energy is, it's a microwaves, that is D has the lowest energy, than infrared, that is infrared, than visible, than UV. So hence option C is correct. Next, question number 8. A certain radio station broadcast on a frequency of 980 kilohertz. What is the wavelength of electromagnetic radiation broadcast by the radio station? So here they have given ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದೆನ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? 3 into 10 power 8 meter per second divided by frequency ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 980 ಕಿಲೋ means 10 power 3 hertz or per second. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 306.1 meter. So this is the wavelength. We will get it when the frequency is 980 kilohertz.
ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸಿ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 306. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 9. If traveling at the same speeds, which of the following matter waves have the shortest wavelength? Shortest wavelength. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 4 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ. ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು. ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಆಗಲೇ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ 1/1 ದಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ME ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 4 times of mass of the proton. That is, mass of the proton is again 1836 times of mass of electron. Next, neutron. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. What is the mass of the neutron? It's almost the same as mass of the proton. That is equal to 1836 times of mass of electron. ಹಾಗಾದ್ರೆ then mass of the proton again it is almost the same 1836 times of mass of electron. Almost ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1:4:1836:1836 ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, all spectral lines belongs to Balmer series in the hydrogen spectrum lie in the visible region. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಮನ್, ಬಾಮರ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಪ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ this takes place in transition takes place in UV region. Next, Balmer series, that transition occurs in visible region. Okay, then next, Passion series which transition occurs in infrared, and after Passion it's a bracket series their transition occurs again in the infrared, and P-fund series again that also which is in the IR region. All three will be in the IR region. And last one is Humphrey series in the far IR region. So ivu namage ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಶಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ UV ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್,
Passion bracket fund series which comes in IR region, Humphrey series which comes in the far IR region. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 100% ಟ್ರೂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಏನು ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ, ದಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ನಾಟ್. ಇ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಅದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಶೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ light frequency which is less than or equal to threshold frequency, that is the incorrect one. Okay then, ಹಾಗಾದ್ರೆ that is the incorrect statement. So option B is itself incorrect statement. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನ the number of photo electrons are ejected from the metal surface in photoelectric effect depends on the intensity of the incident radiation. 100% it is a correct statement. Number of electrons ejected which is directly proportional to intensity. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರನೇ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Wavelength and intensity are different concept. Here, as we increase the intensity of the incident light, then number of electrons also, ejection also will increase. So that is 100% true it is. Again, option D, the series limit wavelength of Balmer series of hydrogen atom is 4 by R, where R is Rydberg constant. Okay, what is a limit wavelength? ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ 1/λ is equal to Rydberg constant into 1/n1 square minus 1/n2 square. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ in the Balmer series n1 is equal to how much? That is equal to 2. Lyman series ಗೆ 1, for the Balmer series is equal to 2, Paston series is equal to 3, bracket series is 4, fund series is 5, Humphrey series 6, n1 value. n2 value is how much? Now since they have told it is a series limit ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 1/λ is equal to r, 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1/ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/r ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/r. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದ ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/r. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ statement here. Question number 11. For a metal, the work function is 3 electron volt. If the metal is irradiated with a light having wavelength of 310 nanometer, then the maximum kinetic energy of the ejected electron is. Okay, kinetic energy, work function, wavelength ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. So what is a photoelectric effect formula? E is equal to E naught plus kinetic energy. So ಇದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
E ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇನಲ್ಲೂ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಜೌಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 electron volt is equal to how many joules? That's 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. So ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ work function. Okay, then kinetic energy is equal to H, Planck's constant value is 6.625 into 10 power minus 34. Speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second divided by wavelength. What's the wavelength of incident light? They have given 310 nanometer. Nano is 10 power minus 9. So Hc by lambda minus work function. What's the work function? It's a 3 electron volt. 3 into in terms of the joules ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1.6 into 10 power minus 19 ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ 3 electron volt is equal to 3 into 1.6 into 10 power minus 19 joules. ಓಕೆ ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಜೌಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ 6.4 into 10 power minus 19 minus 4.8 into 10 power minus 19. So then kinetic energy is equal to 6.4 into 10 power minus 19 minus 4.8 into 10 power minus 19 is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. So this is the kinetic energy of electron which is ejected. So hence option C is correct. Next question number 12. If the threshold wavelength lambda naught for the ejection of the electron from the metal is 330 nanometer, then work function for the photoelectric emission is threshold wavelength ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ನಾಟ್. ದೆನ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 6.625 into 10 power minus 34 into speed of light is 3 into 10 power 8 divided by threshold wavelength that is equal to 330 nanometer. Nano means 10 power minus 9 meter. So ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is equal to 6 into 10 power minus 19 ಬರುತ್ತೆ joules. So option C is correct. Next question number 13. If wavelength of first line of bomber series is 6500 angstrom, then wavelength of second line of the bomber series is. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ.
ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಎನರ್ಜಿನ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಆರ್ಬಿಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಂದ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು 1/n1² ಮೈನಸ್ 1/n2². ಅದನ್ನು ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. 1 ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1/n1² ಮೈನಸ್ 1/n2². ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವನ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ n1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ 2, ಬಟ್ n2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 3 ಆಗ್ಬೋದು, 4 ಆಗ್ಬೋದು, 5 ಆಗ್ಬೋದು, 6 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3 to 2, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ 4 to 2, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ 5 to 2, ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 2. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? n1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, n2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. n1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, n2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? λ1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ. λ1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ n1 ಇಸ್ 2² ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, 1/3². ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ λ1 1 ಬೈ λ1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1/4 ಮೈನಸ್ 1/9. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ r ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36 ಬರುತ್ತೆ. r ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36. ಓಕೆ, then we'll go for next one. What's the next one? That is second line of ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ n1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಸೇಮ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ 4 to 2, ದಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ n2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ λ2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ r 1/2² ಮೈನಸ್ 1/4². ಸೊ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 3/16 ಬರುತ್ತೆ. 3/16. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೇಷೋನ ತಗೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೇಷೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ರೇಷೋ ತಗೋಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೇಷೋ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಬೈ λ1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ λ2. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಇಂಟು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 5/36 divided by
ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 3/16. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5/36 ಇಂಟು 16/3 ಬಂತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇಂಟು 5/36 ಇಂಟು 16/3. ವಾಟ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 65,000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರು ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮನ್ನು. ಇಂಟು 5/36 ಇಂಟು 16/3. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4814.8 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಅಥವಾ radius of this orbit is this much, or radius of that orbit is how much, or energy of this orbit is this much, energy of that orbit is that how much ಅಂತ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ರೇಡಿಯಸ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, the ratio of radii of the first 3 orbits in the hydrogen atom is. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೋಣ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a0 ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಯರ್ z ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, n ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್, z is atomic number. Okay, a0 is nothing but radius of the first orbit, also known as Bohr's orbit. That value is equal to 52.9 picometer. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿರೋದು, ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ a0 is constant. It's a radius of the first orbit 52.9 picometer. That's a constant for all. ಸೊ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. z is nothing but atomic number. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಮೂರಕ್ಕೂ 1 1 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇನು? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎನಿ ಹೌ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಷಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್, n ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ 1:4:9 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 15. If wavelength of photon is 2.22 into 10 power minus 11 meter, then and Planck's constant is given 6.6 into 10 power minus 34 joule second. The momentum of photon is, momentum, ನಿಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ
ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡೋದೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is equal to h by p. Lambda is equal to h by p. Okay, then what is the lambda value? H by lambda value, we need momentum, we need to calculate. Then if you rearrange this equation, momentum p is equal to h by lambda. Okay, what's the h value? Planck's constant value they have given in question. Instead of 6.625, they have rounded it for the 6.6. we will write it same number, 6.6 into 10 power minus 34 joule second divided by wavelength. What is the wavelength they have given here is 2.2 into 10 power minus 11 meter. Then 6.6 momentum is equal to 6.6 divided by 2.2 is we get it 3. 3 into 10 power minus 34 plus 10 power plus 11 is equal to 10 power, we get it minus 23. So that is kg meter per second. So option C is correct. Next question number 16. If the first ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, then the second ionization energy of helium atom is, okay, so energy of first ionization energy of the hydrogen atom, of course it's a constant value. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟೇ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.6 ಇಂಟು Z square divided by n square electron volt. This is a formula we use for the calculation of the ionization energy. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ 13.6, ಅದನ್ನೇ ನಾವು 13.6 ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ 13.6. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 13.6. What's atomic number of helium? That is equal to 2. 2 square divided by n. Shell. What is n? Nothing but shell number. What is the shell? You know the electronic configuration of helium. That is equal to 1s2. Right, helium. So it is there in the electron. Second electron is there in which shell? That is in the first shell. So that is 1. 1 square. That is equal to 4 into 13.6 electron volt. That is equal to 54.4 electron volt. So this is the second ionization energy for helium. So option C is correct. Next question number 17. The wave number of the spectral line in the emission spectrum of hydrogen will be equal to 8 by 9 times of Rydberg constant if the electron jumps from. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೇವ್ ನಂಬರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವೇವ್ ನಂಬರ್ 8 by 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1 by n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 by n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8 by 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 8 by 9 times of Rydberg constant. So 8 by 9 times of Rydberg constant, I will take it as RH. Okay, then RH into 1 by n1 square. n1 ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. n1 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು n1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗೋಗಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಇದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು.
ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತಂದರೆ 10 ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, 3 ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, 2 ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, 9 ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ N1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ N1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್, ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ N2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ RH ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8/9 is equal to 1 square is equal to 1 divided by 1 is 1 minus 1 by N2 square. Then 1 by N2 square is equal to 8/9 minus 1. Sorry, 1 minus 8/9 plus 1. So then 1 by N2 square is equal to 9 minus 8 divided by 9 is equal to 1/9. So 1 by N2 square is equal to 9. Then N2 square is equal to 9. Then N2 is equal to square root of 9, that is equal to 3. So what is, from which energy level it is coming? That is from the third energy level. If the electron comes from the third energy level to first energy level, then the wavelength will be equal to 8/9 times of Rydberg constant. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, question number 18. A microscope using suitable photons is employed to the locate an electron in an atom within a distance 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurements of its velocity? So ಅದರ ನೇಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ 100% ಶೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. What is Heisenberg's uncertainty principle formula? That is delta x, uncertainty in position or distance, into uncertainty in velocity, measured in velocity, is greater than or equal ಆದ ಇದು. ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ is equal to ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ h/4πm. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/4πm into uncertainty in measurement of distance delta x. Then delta v is equal to Planck's constant value 6.625 into 10 power minus 34 divided by 4 into 3.14 m mass. What is the mass of the electron? ಇಲ್ಲಿ mass of the electron ಇವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು mass of the electron ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.1 into 10 power minus 31 kg into uncertainty in position 0.1 angstrom. 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ 5.79 into 10 power 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಲಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, what it signifies? The energy and size of the orbit. So that is A2. Okay, then azimuthal quantum number. What will it explain the azimuthal quantum number? It's a shape of the orbital. That is B4. Okay, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು. ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ವೆರೈಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ A2 ಆ್ಯಂಡ್ B4 ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. A2 B4 ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರಲಿ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆ ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಯಾವುದು ಸಿಕ್ತೋ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ C1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಸ್ಪಿನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ D3. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಲ್. ಈಚ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್, ಎಮ್ ಶೆಲ್, ಎನ್ ಶೆಲ್, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ n² ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ n² ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. n ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಶೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಏನು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3s ಆರ್ಬಿಟಲ್, 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್, 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3d, 4d, 5d. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2l+1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2l+1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಜಿಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ L value is equal to 0. For the P subshell, L value is equal to 1. For the D subshell, L value is equal to 2. And F subshell, L value is equal to 3. ಇದು ಸಬ್ಶೆಲ್ ನಂಬರು. ಈಗ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋದು. ಅದೇ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? PX, PY, PZ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈಚ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ ಇರೋದು. So how many orbitals are present in the each shell? That's n² orbitals. n value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿರೋದು? ಹಾಗಾದರೆ 3². Then 3² means 9 orbitals are present in the third shell. So option C is correct. Next, question number 21. According to Bohr's theory, the angular momentum for an electron in the 5th orbit is. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 2ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಅದು ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಶೆಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೆಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬೈಟಲ್, ಎಸ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್, ಪಿ ಆರ್ಬೈಟಲ್, ಡಿ ಆರ್ಬೈಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್, ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ mvr is equal to nh by 2pi. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ. n is nothing but orbit number, h is a Planck's constant, pi is a value, it's a constant value. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ n is equal to 5. ದೆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ is equal to 5 into h by 2pi. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5/2 ಬದಲು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ 2.5 h by pi ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. When the electron is in the orbit, it will generate the angular momentum is called as orbit angular momentum. If the electron is in the orbital which generates angular momentum, we call it as orbital angular momentum. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ orbital angular momentum is equal to square root of L into L plus 1 h by 2pi. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಫಾರ್ S ಆರ್ಬೈಟಲ್, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಫಾರ್ ದ P ಆರ್ಬೈಟಲ್, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಫಾರ್ D ಆರ್ಬೈಟಲ್, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 ಫಾರ್ F ಆರ್ಬೈಟಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಈಗ 1s ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1s ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಎಸ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್? 0. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 0 ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 1 h by 2pi. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ 1s ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಇಸ್ 0. ಅದೇ ಥರನೇ 2s ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ 1s ಆರ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, 2s ಆರ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1, 0 ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ 0. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಈಗ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 3D ಆರ್ಬೈಟಲ್. ಸೊ 3D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬೈಟಲ್, ವಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬೈಟಲ್? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದೆನ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ h by 2pi. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 by h by 2pi. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಇಂಟು h by 2pi. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3p ಆರ್ಬೈಟಲ್. 3p ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಿ ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ 1. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 h by 2pi. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. Orbit angular momentum is equal to nh by 2pi. Orbital angular momentum is equal to square root of L into L plus 1 into h by 2pi. Okay, next question number 23.
ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ CET, NEET, JEE ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಜಿಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0 to n-1. 0 to n-1 ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್? 2l+1 orientations, and those orientations will be between -l to +l through 0. Okay, then spin quantum number, that will be either plus or minus half. Okay, ಇದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? 0 to n-1, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು? 2ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ 2ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಾ? ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತೂ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 100% ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ 100% ರಾಂಗ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅದು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 0 to n-1. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0, 1 and 2 ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ? 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? -l to 0l, ಅಂದರೆ 0 - 0 + 0. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ 0ನೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಹೀಗಾದರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ n is equal to 4. If n is equal to 4, what are the L values? It's 0 to n-1, ಅಂದರೆ 0, 1, 2, 3 ಅಪ್ ಟು 3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಹೌ ಮೆನಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್? 2l+1 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್. ಏನು 2l+1 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2, 3 is 6 + 1, 7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್? ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ -l to +l, ಅಂದರೆ -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. So this is how we will rate it. The azimuthal quantum magnetic quantum number of orientation. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ? 7. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2l+1 ಅಲ್ಲಿ 7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆದರೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? -3 to +3 ಇರಬೇಕು. ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, -2 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ -2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಹಂಗಾರೆ ಅಲೋಡ್ ಆಗೋದು? ಹಂಗಾರೆ n-1 ಅಂತಂದರೆ 1 - 1 is 0. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 0 ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ -l to +l. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0. 0 - 0 + 0 ಅಂದರೆ 0 ಅಂತಲೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 0 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ -1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. -1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಇಫ್ n is equal to 3, which is azimuthal quantum number, that is 0 to n minus 1. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 1 2 is allowed. ಸೊ n ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್, ಇಫ್ l is equal to 2, how many orientations are possible? 2l plus 1. 2l plus 1 ಅಂದರೆ l plus l 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 orientations. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 5 orientations? -l to plus l. l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಂದರೆ -2 -1 0 +1 +2. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್, 3 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ -2 to +2 ಮಾತ್ರನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, question number 24. Correct set of 4 quantum numbers for valence electron of rubidium atomic number is equal to 37 is. Okay, valence shell of rubidium. ಯಾವುದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ರುಬಿಡಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರುಬಿಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೀಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? NS1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 1s1. ಲಿಥಿಯಂಗಾದರೆ 2s1, ಸೋಡಿಯಂಗಾದರೆ 3s1, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಗಾದರೆ 4s1, ರುಬಿಡಿಯಂಗಾದರೆ 5s1, ಸೀಸಿಯಂಗಾದರೆ 6s1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಡಿಯಂ. So which is a valence shell here? It is 5s orbital. Okay, then 5s orbital ge what is the principal quantum number? n value ಏನಿದೆ? That is equal to 5. What is the l value? That is equal to 0. s orbital ಅಲ್ವಾ, s orbital ಗೆ l value ಏನು? 0. ಹಾಗಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ n is equal to 5. ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಜಿಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5, l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆ್ಯಂಡ್ l ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? -L2 + L. ಓಕೆ, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆಯಲ್ವಾ. 0 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -0 + 0 ಅಂದರೆ 0ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? +r-12. ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ n+l ರೂಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. n+l ರೂಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ n+l ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು n+l ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ lower value of n+l value, lower the value of n+n value will have the lowest energy, and the one which is having the higher the value of n+n value, then it will be having the highest energy. Okay, highest energy. So ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ n+l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. n+l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ
some cases even n plus l value will be same. If same n plus l value is present, ಆಗ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the one which is having higher principal quantum number, the one which is having higher principal quantum number has the highest energy ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. highest energy ಯಾವಾಗ? when the same n plus l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ, ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ n plus l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ಸ್ 3, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನೀಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವೀಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಲ್. ಈಚ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2n² ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಚ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ KLMN ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ 2n². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಈಚ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 2l+1 ಅಂತಂದರೆ 4l+2. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೇ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್? 1. L value is equal to 0 for s orbital, L value is equal to 1 for p orbital, L value is equal to 2 for d orbital, L value is equal to 3 for f orbital ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಂಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10, ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6, ದಟ್ಸ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಶೆಲ್ದಲ್ವಾ ಕೇಳಿರೋದು? ಸಬ್ಶೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಇನ್ ದ ಈಚ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 4l+2. 4l+2 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಶೆಲ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 27. The orbital diagram in which of the following, in which of the above principle is violated is. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ in their increasing order of energies.
ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 2s ಆ್ಯಂಡ್ 2p ಇದೆ. 2s ಆ್ಯಂಡ್ 2pನಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ, ಅದು ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬನ್ನಿ, 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ 2pಗೆ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗದೇನೆ ನಮಗೆ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಅಬಾವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ fill the electrons for the higher energy level unless the lower energy orbitals are filled. So orbitals are filled their increasing order of energies ಅಂತಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 2s ಫಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2s ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2s ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ which follow above principle. So which one will violate the above principle? That is option B. Next question number 28. The number of angular and radial nodes in 3p orbital respectively. So angular nodes and radial nodes. What's the formula for the angular nodes and radial nodes? Angular nodes is equal to L. Radial nodes also known as spherical nodes ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. Radial or spherical nodes is equal to n minus L minus 1. Okay, now come to the 3p orbital. 3p orbital ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a n value, shell number. And for the p orbital, what's the L value? That is equal to 2. We know that L is equal to 0 for s orbital. Sorry, L is equal to 1. For L is equal to 1 for p orbital, L is equal to 2 for d orbital, L is equal to 3 for f orbital. So what's the L value for the p orbital? That is equal to 1. Okay, ಹಾಗಾದರೆ angular nodes ಬರೋಣ. What are the total number of angular nodes? Angular nodes is equal to L value. What is the L value for the 3p orbital? 1. Then come to the radial nodes. Radial nodes, that is equal to n minus L minus 1. What's the n value for 3p orbital? 3 minus L value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 minus 1 is equal to 1. So angular nodes is equal to 1, radial nodes also equal to 1. So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಾಗದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is correct. Next question number 29. The pair of ions having same electronic configuration is. Okay, same electronic configuration. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 3ಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d3 ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Fe 3 ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಗಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3d5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲೂ Fe3 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mn2 ಪ್ಲಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 25, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3d5. ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, greater exchanges,
then that is maximum exchange energy. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್, ಈಗ D1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟು. D1, ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಆಗ D1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, D1 ಅಂದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ D2 ಬರೋಣ. D2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, D2 ಬಂದಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್? 1 ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು? ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ D4. D4 ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್? ಓಕೆ, 1 2 3. ಓಕೆ, D4 ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4. ಸೊ ನಮಗೆ D4 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅದು. ಅನದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರೋದು? 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, and 2 with 3, 2 with 4, and 3 with 4. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ? ಟೋಟಲ್ 6 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಆರ್ ದ 6 ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. 6 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್. 1 2 3 4 5 6 ಟೋಟಲ್ 6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. 1 2 3 4. ಓಕೆ, D1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ನಮಗೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ದಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ D is correct. Okay, thanks for watching the video.